बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जीओ। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खबरां अक्सर तुसीं सोशल माध्यमां दे उपर बिजलई साधनां दे उपर सोशल मीडिया दे उपर सारिਆਂ ने वेख भी लईआं होणगीਆਂ, सुन भी लईआं होणगीਆਂ कि किस तरह दे नाल उत्तर प्रदेश दे विच शांतमई संघर्ष कर रहे किसानां दे उपर गोलियां भी चलाईआं गईआं, गड्डियां भी चढ़ाईआं गईआं। अजे तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक साढ़े 3 किसान भरा इस संघर्ष के लेखे अज लग गए, भाव के अपनियां जानां जड़ियां सी उस संघर्ष के लेखे ला गए। अज उन्हां दे हत्थ दे विच कोई खालसाई निशान भी नहीं सी। रोस के झंडे सन, किसानी जथेबंदियां दे झंडे सन, पर इस दे बावजूद भी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार दे वल्लों जिस तरह का दमन चक्कर चला के बेरहमी दे नाल उन्हां किसानां दिआं नूं ते जे मैं को अपनी कौमे की शब्दावली तो कहां तां बहुतात सिख किसानां दे उपर जिस तरह दे नाल जुल्म किया गया वो अपने आप दे विच एक बहुत घिनौनी हरकत है। इहदे विच कोई शक नहीं है। किसान संघर्ष बेशक सिखर दे उपर है, बहुत थावां दे उपर साडे भरा शांतमई संघर्ष कर रहे ने, पर हुकूमत दे वल्लों किते ना किते ऐसी बयानबाजी या फिर इस तरह दे नाल सारी चीज़ नूं विख्यात किया जा रहा है कि जिस तरह दे नाल वायलेंस सरकार दे वल्लों करन दी ते उकसाउण दी कोशिश की जा रही है। जिस इलाके दे विच लखीमपुर दे विच उत्तर प्रदेश के जिस खित्ते दे विच एक घिनौना घटनाक्रम वापरिया है, उस ही इलाके दे विच मैंबर पार्लीमेंट अजय मिश्रा ने अपनी एक छोटी जी सभा दे विच लोकां नूं संबोधित हुंदियां ये गल कही सी कि जेकर असी सामना करन दे उपर उतर आए तां असी अपने अगे किसी नूं टिकण नहीं देवांगे। एक तरह की धमकी नुमा तकरीर दे विच उसने ये गल कही सी कि मंत्री या सांसद होने तो पहला मैं की हाँ, मेरे पिछोकड़ नूं तुसी भली भांत जाणदे हो ते मैं हर चुनौती नूं प्रवान करदा हाँ ते जेकर इस वारी मैं तुहाडी चुनौती नूं प्रवान कीता तां तुसी बलिया नहीं बल्कि लखीमपुर तो भी अगे जाके साह लओगे। जेकर उस दी तकरीर दी इस सारी शब्दावली नूं सूक्ष्मता दे नाल अध्ययन करके वेख्या जावे तां बिल्कुल तुहाडी मानसिकता दे विच उही वक्त आ जाएगा जिस तरह कदी मध्य प्रदेश दे विच सिख किसानां दा जो हाल किया गया सी। सो किते ना किते जिहड़े किसान अपने हक्कां दे वास्ते अपनियां हक्की मंगां दे वास्ते जां फिर अपनी ज़रायत नूं बचाउण दे वास्ते संघर्ष कर रहे ने, सरकार ने उस संघर्ष दीयां मंगां दे उपर हमदर्दी नाल विचार ते की करनी है, बल्कि सरकार दे वल्लों ही हिंसक हो के ऐसे वरतारे जिहड़े ने वो कीते जा रहे ने जदों कि किसानां दा संघर्ष पूर्ण रूप दे विच शांतमई है। एक गल अज मैं होर कहण तो अंग्रेज़ नहीं करांगा कि जिस वेले पंजाब दा नौजवान खालसाई निशान दे अधीन संघर्ष करता है तो साड़ियाँ बहुत सारिया खब्बे पक्षी किसान जथेबंदियां वालों भी ये गल कही जाती है कि निशान साहब ना लैके आओ, इत्थे धर्म की गल ना करो, इत्थे धर्म की विचारधारा की गल नहीं होनी चाहिए, इत्थे हलेमी राज की गल नहीं होनी चाहिए, इत्थे आनंदपुर साहब का मता नहीं होना चाहिए। ठीक है, मन लिया उन्हां दीयां गल्लां जायज़ ने, पर अज जरा सारी वीडियो नूं वेखो किस नौजवान के हत्थ दे विच खालसाई निशान साहब सी, कौन उत्थे उत्तर प्रदेश दे विच आनंदपुर साहब के मते की गल कर रहा सी, कित्थे कोई उत्थे निहंग सिंह सन, किसान सन, किसानां दे बच्चे सन, दोष सिख किसानां दे बच्चे सन। ते जिस तरह के नाल उन्हां दे उपर जुल्म किया गया, उस जुल्म की विचारधारा नूं समझना होवे ते कुछ दिन पहला हरियाणा के मुख मंत्री भाजपा के मनोहर लाल खट्टर दा
ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਠੇ ਸਾਠਿਅਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਸੱਠੇ ਸਾਠਿਅਮ ਸਰੋ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ, ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕੋਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ ਦਾ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਜਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੇਸ਼ਵ ਮੌਰੀਆ, ਉਸ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਰ, ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੇਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 302 ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜੂੰ ਸਰਕ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਫਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।